Very good morning, everybody. 8th class students. Subject to social. Today, the new chapter discuss. Chapter name 11th B. Nationalist movement. Nationalist movement. The last phase. The last phase. Last phase. Period 1920 to 47. 1947. Okay, today discuss the new chapter, nationalist movement, last phase. Okay, previous lesson on nationalist movement, the first phase, I mean the early phase. Today, nationalist movement, last phase, I mean the period name Gandhi period. Gandhi an era. Gandhi period is the important period in our nationalist movement. Why? Gandhiji taken by a number of movements, especially all group of people. All group of people mean all religions, all castes. There is no difference. There is no prejudice. There is no crisis. All group of people join in movement. I mean Gandhiji period. Our Indian National Congress also, there are divided two groups, moderate and extremist. 1916, the 1916 is the important year. By the 1916 Indian National Congress sessions held in Lucknow. The Lucknow sessions, the Lucknow meeting, the moderates and extremist groups, I mean two groups and one group. Moderates and extremists, there are two groups. I mean Indian National Congress divided two groups. Two groups is unity. I mean Hindus and Muslims also united. Extremist especially Hindu Muslims is completely divided. Hindu organization, one of the organization established in India, Muslim League. Hindu organizations, number of organizations there. One of the organization is Hindu, Mahasabha, RSS, etc. The leadership of the organizations, the leaders encourage the religious thoughts, religious ideas. And the people, during the Gandhi period, very convenient time or very closest and very peaceful period. Why? Hindu Muslims joined, Hindu Muslims united, unity. And Indian National Congress groups also united. ఈ రెండు గ్రూపులు అనేవి కలిసి జాయినింగ్ కలిసి యునైటెడ్ అయ్యాయి. గాంధీజీ 1914 బిఫోర్ టైం, గాంధీజీ ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా. ఆ ప్రాక్టీసింగ్ నేమ్ practice
Yeah. Lawyer. Lawyer means advocate. The Gandhiji, 1914 before, South Africa. In South Africa, Gandhiji, there are number of movements or some non-violence movements started. Suppose Gandhiji faced the racial discrimination. Apartheid. Apartheid is the important discrimination in South Africa. Gandhiji also faced the racial discrimination. Even white people, and black people in South Africa. White people treated the racial discrimination according to especially social. The people treated the variation, divide. There is no equal with the white people, black people. ఇక్కడ సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఏముండేదంటే ఒక జాతి వివక్ష అనేది ఉండేది. రెండు జాతులుగా మనం చూస్తే బ్లాక్ పీపుల్ ఒక రేస్ అయితే వైట్ పీపుల్ ఒక రేస్గా ఉండేవాళ్ళు. ఈ వైట్ పీపుల్ ఏం చేశారంటే బ్లాక్ పీపుల్ని హెరాస్ చేయటం, టార్చ్ చేయటం, వాళ్ళని ఒక డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ఒక వివక్షగా చూడండి. ట్రీట్ అనేది ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేయలేం. మనం ఉంటాం చులకనగా చూడటం, తప్పుగా చూడటం, వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడతాం, వాళ్ళని బాధ పెడతాం. సమానమైన ఈక్వాలిటీస్ అంటే ఫెసిలిటీస్ ఆపర్చునిటీ లేకపోవడం ఇలాంటివి. సపోజ్ ట్రైన్ ఉందనుకోండి, ట్రైన్లో మనం జర్నీ చేస్తూ ఉంటాం. ట్రైన్లో ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్, ఆర్డినరీ ఉంటుంది జనరల్. అదేంటి, ఎవరైతే ఆ టికెట్ అనేది పే చేస్తారో వాళ్ళు ఇస్తారు. దీంట్లో క్యాస్ట్, రిలీజన్ ఏమి ఉండవు. మనీ దాని రేట్ని బట్టి. ఇక్కడ అలాగా ఓన్లీ వైట్ పీపుల్ ఆర్ జర్నీ ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్. There is no black people in first class and second class. Only black people in ordinary class, third class. ఇక్కడ ఒక సెగ్రిగేషన్ అనేది ఉండేది. సెగ్రిగేషన్ అంటే సెపరేషన్. వైట్ పీపుల్తో పాటు బ్లాక్ పీపుల్ కలిసి ఉండకూడదు. దీన్ని ఒక విధంగా అపార్థిడ్ అని కూడా అంటాం. ఇది గాంధీజీ కూడా ఫేస్ చేసింది. ఎందుకంటే మన ఇండియన్స్ని కూడా వైట్ పీపుల్ ఈక్వల్ బ్లాక్ పీపుల్తో పాటుగా సమానంగా చూసారు. ట్రీటెడ్ ద సేమ్ బ్లాక్ పీపుల్ అండ్ ఆల్సో ఇండియన్ పీపుల్. మనం యాక్చువల్గా బ్లాక్ పీపుల్ కాబోయినప్పటికీ మన ఇండియన్ పీపుల్ చాలామంది నెంబర్ ఆఫ్ ల్యాక్స్ పీపుల్ మైగ్రేటెడ్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు సౌత్ ఆఫ్రికా. During the medieval period, the people working in plantations, suppose sugarcane plantations, so many plantations there in South Africa. Lakhs people and South Africa migrated to South Africa. So medieval period లో 500 years ago మన ఇండియన్ పీపుల్ ల్యాక్స్ పీపుల్ సౌత్ ఆఫ్రికా వెళ్ళి సెటిల్ అయ్యారు. ఈ సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి పీపుల్కి అడ్వకేట్గా అంటే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి కేసెస్ని డీల్ చేయాలని చెప్పేసి బ్యారెట్ లా అని కోర్స్ చదివాడు గాంధీజీ. బ్యారెట్ లా అనేది ఓన్లీ అకార్డింగ్ టు లాలో ఉంటుంది. అది కూడా లండన్లో చేయాలి ఆ కోర్స్. అది చేస్తే త్రూఅవుట్ వరల్డ్ మనం ఎవరినైనా సరే మనం ఈ కేసెస్లో వాళ్ళు ఈవెన్ యూరోపియన్స్ని కూడా. ఇండియన్ పీపుల్ ఒకప్పుడు ఇండియన్స్తోనే డీల్స్ ఉండేవి. ఏదైనా కేసులు వస్తే వాళ్ళ కేసులు. ఇది అలా కాదు. ఎనీ గ్రూప్ ఆఫ్ ఈవెన్ యూరోపియన్స్ని కూడా ఈ కేసుల్లో ఇండియనే కాదు ఎవరైనా సరే
ఈ కేసుల ద్వారా ఇట్లా బ్యారెట్ లా అనేది ఆ రోజులో మన ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ చాలామంది నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కూడా బ్యారెట్ లా చేశారు. జవహర్లాల్ నెహ్రూ చేశాడు బ్యారెట్ లా. గాంధీజీ వీళ్ళందరూ కూడా ఫారిన్లో అంటే లండన్లో చదువుతారు ఈ కోర్స్. బ్యారెట్ లా అనేది ఓన్లీ అకార్డింగ్ టు లాలోనే ఉంది. ఇది ఒక స్పెషల్ కోర్స్ అన్నమాట. ఇట్లా గాంధీజీ ఏం చేసిందంటే ఆ కోర్స్ చదివి సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి మన ఇండియన్ పీపుల్కి సపోర్ట్గా అంటే వాళ్ళ కేసులు చాలా కేసుల్లో కోర్ట్స్లో వాటి మీద ఆర్గ్యూ చేసి వాటి ద్వారా ఇతను కొంత ఇన్కమ్ అనేది కూడా ఏం చేయాలనేసి వెళ్ళడం జరిగింది. అయితే అక్కడ గాంధీజీ ఫేస్ చేశాడు, డిస్క్రిమినేషన్ ఫేస్ చేశాడు. అంటే అలా వైట్ పీపుల్ బ్లాక్ పీపుల్ని ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తున్నారు, సేమ్ మన ఇండియన్ పీపుల్ని కూడా అలానే ట్రీట్ చేస్తారు. అది అక్కడ క్లియర్గా ఎక్స్పీరియన్స్గా చూసాడు. అతను కూడా అనుభవించాడు. ట్రైన్లో జర్నీ చేస్తున్న టైంలో అతను సెకండ్ క్లాస్ స్లీపర్ అయితే అతను అక్కడి నుంచి ఒక స్టేషన్లో బలవంతంగా ఫోర్స్గా అతన్ని ట్రీటింగ్ కూడా జరిగింది. ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే మీకు ఇదంతా కూడా ఇది చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. గాంధీజీ 1914 to 15 టైం అంటే 1915లో గాంధీజీ ఏం చేసిందంటే కేమ్ ఫ్రమ్ సౌత్ ఆఫ్రికా టు ఇండియాకి 1915లో వచ్చాడు. గాంధీజీ ఇండియా వచ్చినటువంటి ఆ జనవరి మంత్ ఆ డేట్ని ఏమన్నారంటే ఇప్పటికి మనం ప్రవాస్ దివస్గా చేసుకుంటాం. అప్పుడు సెలబ్రేట్ ప్రవాస్ దివస్, ప్రవాస భారతీయ దినోత్సవంగా జరుపుకుంటాం. గాంధీ ఎప్పుడైతే సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి ఇండియా వచ్చాడో ఇండియాలో ఉండేటువంటి సిట్యుయేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అనేది కంప్లీట్గా 2 గ్రూప్స్గా డివైడ్ అయ్యింది. ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ నేషనలిస్ట్ మూవ్మెంట్ ఎర్లీ ఫేస్లో మోడరేట్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ 2 గ్రూప్స్ 1907 సూరత్ కాన్ఫరెన్స్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏమైందంటే స్ప్లిట్ అయింది, చీలికొచ్చింది. సూరత్ సెషన్స్ జరిగింది సూరత్ అనే సిటీలో, గుజరాత్లో సూరత్. ఆ స్ప్లిట్ ఎప్పుడైతే చీలికొచ్చిందో అంటే ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ 2 గ్రూప్స్గా ఫామ్. ఆ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ 1960 లక్నో సెషన్స్ లక్నోలో జరిగింది. ప్రజెంట్ ఉత్తరప్రదేశ్ క్యాపిటల్ లక్నో. ఆ లక్నో మీటింగ్ సెషన్స్లో ఈ 2 గ్రూప్స్ అనేవండి 2 కలిసి యూనిటీ యునైటెడ్. ఇది ఒక గుడ్ పాలసీ, గుడ్ సంబంధించినటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ సెన్స్గా మనం తెలుసుకోవచ్చు. దాన్ని ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అయ్యాడు ఇండియాలోకి, ఇండియా మొత్తం అతను ట్రావెలింగ్ చేశాడు. ట్రావెలింగ్ అంటే దాదాపుగా త్రూఅవుట్ ఇండియా మొత్తాన్ని కూడా ఆయన ట్రావెలింగ్ చేసి పీపుల్ గురించి నేషనలిస్ట్ మూవ్మెంట్ గురించి అతను కంప్లీట్గా స్టడీ చేయడం కూడా జరిగింది. ఈ ట్రావెలింగ్లో గాంధీజీ సమ్ స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్ స్మాల్ మూమెంట్స్ని అతను ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. వాటిలో ఫస్ట్ మూమెంట్ చంపారన్ మూమెంట్. చంపారన్ మూమెంట్ 1915లో చంపారన్ మూమెంట్ జరిగింది. ఈ చంపారన్ మూమెంట్, చంపారన్ అనే ప్లేస్ ఎక్కడ ఉందంటే లొకేటెడ్ బీహార్. ఇది ఇంపార్టెంట్ మూమెంట్. ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే చంపారన్లో ఒక మిల్ ఉంది, టెక్స్టైల్ మిల్స్. ఆ
ఆ మిల్స్లో చేసేటువంటి వర్కర్స్ వాళ్ళకి ఆ మిల్ ఓనర్ ఏం చేస్తున్నాడంటే లో వేజెస్, చాలా తక్కువ వేతనాలు ఇస్తున్నాడు ఆ పీకి. అందుకని అక్కడ ఉన్నటువంటి లేబర్స్, ఆ వర్కర్స్ ఆ మిల్ ఓనర్ అగ్రెస్ట్గా, ఆర్గనైజేషన్ అగ్రెస్ట్గా వాళ్ళు ఒక ఎడ్యుకేషన్ తీసుకొచ్చారు. వాళ్ళు ఏంటంటే డిమాండ్, మరి వాళ్ళకి ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నారంటే శాలరీ డిమాండ్. శాలరీ అంటే ఏంటి? లో శాలరీ ఇస్తున్నారు, వాళ్ళకి సఫిషియెంట్ శాలరీ కావాలని డిమాండ్ చేస్తారు. ఈ మూమెంట్లో జాయిన్ అయ్యాడు గాంధీ అండ్ మూమెంట్కి లీడర్గా కూడా ఉన్నారు. ఉండి ఈ చంపారన్ మూమెంట్లో ఈ వర్కర్స్ అంటే ఈ యొక్క లేబర్స్ అంటే మనం వెళ్ళే వర్కర్స్ అన్నమాట, వీళ్ళకి సపోర్ట్గా మూమెంట్ ఇచ్చి వీళ్ళకి సఫిషియెంట్ వేజెస్ను కూడా అతను హోల్డ్ చేయడం జరిగింది. అంటే చంపారన్ మూమెంట్ అనేది ఒక స్మాల్ మూమెంట్, ఒక రీజియన్లో జరిగింది. దీంట్లో సక్సెస్ అయ్యాడు గాంధీ. వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి రైట్స్, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి సఫిషియెంట్ వేజెస్ను కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది ఫస్ట్ ఇండియాలో గాంధీజీ సక్సెస్ చేసిన మూమెంట్. గాంధీ లైఫ్లో, ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ లైఫ్లో ఫస్ట్ మూమెంట్ ద సక్సెస్. ఇక్కడ గాంధీ నేమ్ అనేది అప్పటివరకు గాంధీ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్లో నా మెంబరే కాదు. ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్లో ఒక మెంబర్షిప్ లేదు అసలు. గాంధీ జస్ట్ లాయర్, దట్స్ ఆల్. చంపారన్ మూమెంట్ ఎప్పుడైతే సక్సెస్ అయ్యాడో అప్పుడు గాంధీ నేము ఆ రీజన్ వైడ్గా, స్టేట్ వైడ్గా ఫేమస్ అయింది. కొంతమంది కాంగ్రెస్ లీడర్స్ అతన్ని నోట్ చేయడం జరిగింది. ఆ టైంలోనే గాంధీ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్లో మెంబర్ అవడం జరిగింది. అంటే కాంగ్రెస్, ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్లో మెంబర్గా జాయిన్ అవ్వక ముందు నుంచి ఇది ఎలా సాధించాడంటే సౌత్ ఆఫ్రికాలో అతను కొన్ని ఫస్ట్ మూమెంట్స్ తీసుకొచ్చాడు అగెన్స్ట్ ద డిస్క్రిమినేషన్. ఆ రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ అగెన్స్ట్గా అతను ఫేస్ చేయడమే కాకుండా బ్లాక్ పీపుల్ సపోర్ట్గా, ఇండియన్ సపోర్ట్గా సమ్ మూమెంట్స్, నాన్ వైలెన్స్ మూమెంట్స్ తీసుకున్నాడు. అది గాంధీ అక్కడ ప్రాక్టీస్ అయ్యాడు. గాంధీ ఈ యొక్క అహింస అంటాం తెలుగులో, నాన్ వైలెంట్ మూమెంట్, సత్యాగ్రహం, ఈ యొక్క ఐడియాలజీస్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ స్టడీ చేసాడంటే సౌత్ ఆఫ్రికాలో. అక్కడ ట్రైన్ అయ్యేది, ట్రైనింగ్ జరిగింది అక్కడ ట్రైన్ అయ్యి ఇండియాలోకి వచ్చాడు. నేను ఎవరైనా సరే ఎక్స్పీరియన్స్గా వాళ్ళు ఏదైనా సాధించాలంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఎన్నుకున్నటువంటి విధానంలో కొన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటారు, ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ చేసేది. ఈ మూమెంట్స్లో ఎలా మనం గెయిన్ అవ్వాలి, ఎలా మనం మూమెంట్స్లో సక్సెస్ సాధించాలనేది గాంధీజీ అక్కడే స్టడీ చేశారు. అది ఒక ఇంపార్టెంట్ అడ్వాంటేజ్గా కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. చంపారన్ మూమెంట్ సక్సెస్ అయిన తర్వాత గాంధీజీ నెక్స్ట్ అహ్మదాబాద్, గుజరాత్లోనే ఉంది అహ్మదాబాద్ అని, అక్కడ ఒక మూమెంట్ జరుగుతుంది. ఆ మూమెంట్లో కూడా జాయిన్ అయ్యి అక్కడ ఉన్నటువంటి పీపుల్స్కి సపోర్ట్ ఇచ్చాడు, అది సక్సెస్. తర్వాత ఖేడా అనేటువంటి ప్లేస్లో ఒక మూమెంట్, కూడా సమ్ రీజన్స్లో, పర్టికులర్ రీజన్స్లో జరిగినటువంటి మూమెంట్స్, నాట్ లార్జ్ మూమెంట్, నాట్ మాస్ మూమెంట్స్. ఈ విధంగా నేషనల్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్లో పార్ట్స్ కాదు. వందే మాతరం మూమెంటు, హోమ్ రూల్ మూమెంటు ఇలా కాదు అవి. ఇవి పర్టికులర్ రీజన్లో పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఈయన ఈ ఖేడా మూమెంటు, చంపారన్ మూమెంటు అండ్ అహ్మదాబాద్ టెక్స్టైల్స్
అహ్మదాబాద్లో టెక్స్టైల్ వాళ్ళ కొరకు మూవ్మెంట్ చేయడం, ఇది కూడా స్మాల్ మూమెంట్స్. గాంధీ నేమ్ ఫేమస్ అయినప్పుడు, గాంధీ ఈజ్ అ ఫేమస్ లీడర్ అండ్ హిస్మాటిక్ లీడర్, అంటే మంచి ఆకర్షణ కలిగిన వ్యక్తిగా. అప్పటి వరకు ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్లో గ్రేట్ లీడర్స్ ఉన్నారు, టాప్ లీడర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ రాజేసి గాంధీ ఒక ఫేమస్ లీడర్ అయ్యాడు ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్లో. దానికి మెయిన్ ఏంటంటే గాంధీ ప్రిన్సిపల్స్, గాంధీ ఫిలాసఫీ, గాంధీ అంబిషన్స్, గాంధీకి ఉండేటువంటి ఆ యొక్క ఐడియాలజీ అనేది, ఆయన ఎన్నుకున్నటువంటి వేస్, అవి ఎక్కువగా మనకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి. మరి గాంధీ బికేమ్ ఏ గ్రేట్ లీడర్ ఇన్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్. జాతీయ కాంగ్రెస్లో 1915 బిఫోర్ నాట్ మెంబర్, జస్ట్ కామన్ మ్యాన్. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ స్మాల్ మూవ్మెంట్ సక్సెస్ అయ్యాడో గాంధీ నేమ్ ఈజ్ వెల్ నౌన్, ఫేమస్. గాంధీ ఒక ఫేమస్ లీడర్ అయ్యాడు, ఒక ఆకర్షణ, అట్రాక్షన్. గాంధీ నేమ్ అనేది వెరీ ఫేమస్ అవుతుంది. ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్లోనే ఒక ఇంపార్టెంట్ పర్సన్గా, ఇంపార్టెంట్ మెంబర్గా కూడా గాంధీ చూస్తాం. ఎవ్రీ లైఫ్, ఎవరి లైఫ్ అయినా సరే, ఈవెన్ యూ అండ్ అందరి లైఫ్లో అవకాశాలు అని వస్తూ ఉంటాయి, ఆపర్చునిటీస్. అవకాశాలని ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ యూటిలైజ్ ద పీపుల్. ఎవరైతే ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరుచుకుంటారో వాడు సక్సెస్ అవుతారు. ఎనీబడి, ఎవరైనా సరే. ఇట్లా గాంధీకి వచ్చినటువంటి అవకాశాలు ఏం చేశాడంటే ఆయన యూటిలైజ్ చేసుకున్నాడు, సక్సెస్ అయింది. కానీ ఈరోజు గాంధీ ఫేమస్ లీడర్, ఫాదర్ ఆఫ్ నేషన్ అని కూడా మనం జస్ట్ కాల్ పిలుస్తూ ఉంటాం. చాలామంది లీడర్స్ ఉన్నారు, కానీ గాంధీకి ఎందుకు అంత ఫేమస్ లీడర్ అయ్యాడంటే అతను చూజ్ చేసుకున్నటువంటి ఐడియాలజీ అండ్ చూజ్ చేసుకున్నటువంటి థియరీస్, ఫిలాసఫీ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యత. మరి ఒక ప్రధానమైన ఆకర్షణ కలిగిన వ్యక్తిగా తయారయ్యాడు. జనరల్గా మనకి సినిమా యాక్టర్స్ని ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేస్తారు, ఎందుకంటే సినిమాలో నటించి వాళ్ళు ఎక్కువగా అభిమానులు, ఫాలోవర్స్ ఉంటారు, ఫ్యాన్స్. పొలిటికల్ లీడర్స్ ఎలా అట్రాక్ట్ చేస్తారంటే వాళ్ళలో ఉండేటువంటి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, వాళ్ళ యొక్క పాలసీస్ అనేవి, వాళ్ళ యొక్క ఐడియాస్, వాళ్ళు చూజ్ చేసుకున్నటువంటి ఆ వేస్ అనేవి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి. అందుకనే మేము లీడర్ అవడం అంటే అది అంత ఈజీ కాదు. మన ఇండియాలో కూడా చాలామంది లీడర్స్ ఉన్నారు, కానీ కొద్దిమంది లీడర్స్ వెరీ ఫేమస్. కారణం ఏంటంటే వాళ్ళలో ఉండేటువంటి కరిష్మా, ఆకర్షణ. ప్రజల్ని ఆకర్షించేటువంటి వ్యక్తే ఉండాలి. ఆకర్షణ అంటే ఏదో డ్రెస్ వేసి ఏదో మనం ఒక మేకప్ చేసుకుంటే అది ఆకర్షణ కాదు. మన థీరీస్, మన ఐడియాస్, మన పాలసీస్, మన యొక్క వర్క్స్, ఇవి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి. మన గోల్స్. ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్లో ఒక ఫేమస్ పర్సన్గా గాంధీ వచ్చేసేది. ఆ తర్వాత మన ఇండియన్ పాలిటిక్స్లో పొలిటికల్ లీడర్స్ ఉన్నారు చాలామంది, చాలా ఫ్యూ మెంబర్స్ అట్రాక్ట్ పర్సన్స్. గాంధీ తర్వాత కొంతమందినే మనం చూడవచ్చు. ఓకే, ఇట్లా నేషనలిస్ట్ మూవ్మెంట్లో గాంధీ స్మాల్ మూవ్మెంట్ చేసిన తర్వాత గాంధీ అండర్ ద లార్జ్ మూవ్మెంట్స్, మాస్ మూవ్మెంట్స్, దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 3 మూవ్మెంట్స్. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆ మూవ్మెంట్స్ నేమ్స్ కూడా చెప్తాను. నెంబర్ 1 నాన్ కోఆపరేషన్ మూవ్మెంట్, నెంబర్ 2 సివిల్ డిజోబీడియన్స్ మూవ్మెంట్, జస్ట్ లైక్ సాల్ట్ మూవ్మెంట్, థర్డ్ క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్,
ఈ 3 మూమెంట్స్ అనేవి ద బిగ్గెస్ట్ మూమెంట్స్ ఆర్ మాస్ మూమెంట్స్. ఆ 3 మూమెంట్స్ గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. టుడే ఓన్లీ ఫ్యూ మూమెంట్స్, స్మాల్ మూమెంట్స్ కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం. ఓకే, అకార్డింగ్ టుడే లెసన్ homework. Write about the Champaran movement. Champaran movement. చంపారన్ మూమెంట్ గురించి జస్ట్ సింపుల్గా మీరు ఒక స్మాల్ ఆన్సర్ రాయండి. రీడ్ అండ్ రైట్ నేను చెక్ చేస్తాను. ఓకే, 9th క్లాస్ గురించి